श्रोताबंधु नमस्कार। स्वागत आपण मानकु आजिर नारी महल कार्यक्रम को। ऋतु आसे आउ ऋतु जाए। ए ऋतु परिवर्तन जोगु आमर वायुमंडलर तापमात्रा आउ आर्द्रता सबकिछि बदली जाय थाए, जार प्रभाव आम स्वास्थ्य उपरे पड़ी थाए। एबे शीत ऋतु चली जाइछि कहले चले। आउ मात्र दिन कीटा परे खरा दिनर असह्य गरम को आमको सामना करिया को पड़िबो। आउ ए गरमर प्रभाव जोगु विशेष भाव में कोमलमती शिशु आउ वयस्क व्यक्ति माने विभिन्न रोगरे आक्रांत होइथांते। आसंतु ए क्रमरे खरा दिने पिलांक स्वास्थ्यर जत्न किपरि नेबा से संपर्क में श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय तथा चिकित्सालयर शिशु रोग विभागर प्रोफेसर डाक्तर गीतांजलि सेठी को पचारि बुझिबा। डाक्तर सेठी आपण को आमर आजिर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। नमस्कार। नमस्कार डाक्तर सेठी, आज आमर आलोचनार विषय रही खरा दिने पिलांक स्वास्थ्यर जत्न। तेबे आज आम एथिरे जन्मरू 5 वर्ष बयसर पिलांकर खरा दिने स्वास्थ्यर जत्न किपरि नबा से संपर्क में आलोचना करिबा। डाक्तर सेठी, आपण कहंतु जे खरा दिने ए शिशु माने को सब रोगरे आक्रांत होइथांते? खरा दिने बहुत प्रकार रोग देखा देई थाए पिला मानक मध्यरे। ता भितरु चर्म रोग बहुत गोटे इम्पोर्टेंट रोग। ए चर्म रोग रे आमे जाहाकू घिमिरी कहू, घिमिरी बहुत पिलांक मध्यरे देखा देई थाए। ता छडा सनबर्न बा खरार अल्ट्रावायोलेट रेज जो अछि ता द्वारा पिलांकर स्किन भी बहुत भाबरे अफेक्टेड हेई थाए। आ ता सहित चर्म रोग जेमिति कि बथ कहू, आ गोटे टाइप रो इन्फेक्शन हुए जोटा इम्पेटिगो कहा जाए, सेटा बथ टाइप रो गोटे स्किन रो इन्फेक्शन। हमर जो चर्म रो मूल रहिछि सेई मूल रे भी इन्फेक्शन हेई कि पुज हेई जाए, सेटाकू फरंकल बोली कहा जाए। ता छडा अत्यधिक खरा जोगु पिलांकर हीट स्ट्रोक बा हीट एक्सजॉशर भी हेई पारे। ता सहित खरा दिन रे देखा जाए फूड पॉइजनिंग आउ डायरिया सहित डिसेंट्री देखा देई थाए। डिहाइड्रेशन भी बहुत हुए। ता सहित कामल रोग सेटा भी पिलांक ठारे देखा देई थाए। ता छडा बहुत गुडाए भाइराल इन्फेक्शन अछि, जेमिति कि मिलिमिला गालुआ रोग कहंती मम्स जोटा। ता सहित चिकन पॉक्स बा जोटा को हमें हाड़ फुटी कहू, सेटा भी खरा दिन रे ही देखा देई थाए। भाइराल रोग बहुत हेई जाय। ता सहित फ्लू जोटा को हमें इन्फ्लुएंजा कहूचु, फ्लू हेले ठंडा कासरु आरंभ हेई पिला को निमोनिया हेई जाय पारे। ता सहित एलर्जी रोग, खरा दिन रे एलर्जी रोग हमर स्किन रे हेई पारे किंबा आखि रे हेई पारे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जोटा कहंती। ता सहित आज्मा भी हेई पारे। आ खरा दिन रे आहुरी एबे गोटे टाइप रो रोग आरंभ हेलानी जोटा कि टिंको माने अत्यधिक खरा हेले टिंको माने भी अस्तव्यस्त होई से माने चारियाडे घुरी बुलंती। आ जोठी टिके छाई जगह पांती सेठी जाई के रहंती। हमर मां माने जतले पिलांकर लुगापटा काचिकी यूजुअली गां गहली रे बाउंसर बाड़ करा हेई थाए किंबा छण रे सुखेइले ता भितरे टिंको लागि की से टिंको जाई कि पिलांको कामुडी की टिंको जरो जोटा को स्क्रब टाइफस बे कहउची, सेटा भी बहुत परिमाण रे देखा जाई थाए। ता सहित हैंड फुट माउथ डिजीज खरा दिन रे हुए जोटा कि देखा जाए हाड़ फुटी भलिया, किंतु सेटा एते सीरियस नो। एटा यूजुअली पिलांकर हाथ गोड़ आ पाटी भितरे घा सबु हेई जाए, सेटा को हैंड फुट माउथ डिजीज कहंती। सेटा भी गोटे भूताणु जनित रोग। तेबे आपण जो कहिले जे खरा दिने शिशु मानकू ए सब रोग हुए, ए सब रोग होबार कारण कोन? बहुत वर्ष पूर्वे आमे देखिबा जदि 50 वर्ष तळे गरम दिन रे हमर वायुमंडल जतिकी उत्तप्त रहुतला ताठू एबे बहुत गुण रे बढ़ी गलानी। वैज्ञानिक माने आगुरु कहउतले जे 10 वर्ष रे हमर 0.1 डिग्री फारेनहाइट बढ़िबा कथा, किंतु एबे सेटा 20 टाइम्स हायर हे गलानी। एबे 2 to 3 डिग्री फारेनहाइट एबे बढ़ी जाउची प्रति 10 वर्ष रे। तो एबे जो वायुमंडल एते उत्तप्त हे जाउची खरा दिन रे, से जो वायुमंडलर उत्ताप जोगु सबु मनुष्य को सेटा अफेक्ट करूची। किंतु जेहेतु पिला मानकर तांकर बॉडी रो सहन शक्ति कम, तांकर इम्यूनिटी कम, तो सेथे पई बहुत गुडे रोग तांको बेसी परिमाण रे हुए, जेमति कि हीट स्ट्रोक हैला। खरा दिन रे हेडेक भी बहुत पिलांको हुए, जोटा कि से मुंड बिंधा। तो से माने कहि परिबेनी किंतु चिड़चिड़ हेबे, खाइबेनी, सोई रहिबे, एक्टिव हेबेनी, खेलिबेनी। तो से जिनसटा भी बहुत हुए। आउ खरा दिन रे बहुत भाइरस अछंती जोटा कि
ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଖରା ଦିନର ସେ ମିଡଲ ପିରିୟଡରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସେଇ ପିରିୟଡରେ ବହୁତ ଭାଇରସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଖରା ଦିନରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଲେନ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ବି ହୁଏ। ଆଉ ଆଲର୍ଜି ରୋଗ ଏବେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ଡିଜେଲ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ସବୁ ଗାଡି ଚାଲୁଛି ଏତେ, ତା ସହିତ ଆମର ଗଛ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଜି ବି ବହୁତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ରୋଗ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କଟି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୁଡ ପଏଜନିଂ, ଡାଇରିଆ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଝାଡାରେ ରକ୍ତ ପଡିବା। ଏଇଟା ସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁ। ଫୁଡ ପଏଜନିଂଟା ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହବ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାହାରେ ବହୁତ ସମୟ ରଖିଦେଲେ ବି ସେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନ ଯୋଗୁ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରି ଯଦି ପିଲାକୁ ଖୁଆଇଦେବା, ସେଥିରେ ପିଲାର ବାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫୁଡ ପଏଜନିଂଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବାର 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପିଲା ବହୁତ ବାନ୍ତି କରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଡାଇରିଆ କମ ହୁଏ। ଡାଇରିଆ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ହେଇପାରେ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଝାଡାରେ ରକ୍ତ ପଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ଝାଡାରେ ରକ୍ତ ପଡେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି କହୁ। ଭାଇରାଲ ଡାଇରିଆ ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଡାଇରିଆରେ ବହୁତ ପାଣି ଭଳିଆ ଝାଡା ହବ, ସେଥିରେ ବାନ୍ତି ବି ହେଇପାରେ, ତା ସହିତ ପିଲାର ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେଇଯିବ। ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେଇଗଲେ ପିଲାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ଦିନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିକି ଗରମ ଗରମ ଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ବାହାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବା ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ବା ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଟା ଖରାପ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହା ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ଦେବା। ଅଧା ଗରମ କଲେ ବି ରିସ୍କ ଅଛି ଫୁଡ ପଏଜନିଂର। ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରଖୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା? ଏମିତି ତ ମାନେ ଫ୍ରିଜର ଖାଦ୍ୟ ଦବା କଥା ନୁହେଁ, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଏବେ ବନେଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଖାଇଦବା କଥା। ଯେବେ ବି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଫ୍ରିଜରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା ପରେ ବି ସେଟା ଠିକ ରହେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ସିଝା ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଅଣ୍ଡାଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଦେବେ, ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ରଖିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେ ଆପଣ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କି ଭଲ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ବା ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଝାଡାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଦରକାର। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦେବେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଡାଇରିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ପାଣି ଝାଡା ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ORS ଦେବେ। ORS ମାନେ ହଉଛି WHO ଯୋଉଟା ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇ ORS ଟା ଦେବେ। ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ୟାକେଟ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପ୍ରତି ଝାଡା ପରେ ତାକୁ ଅଧ ଗ୍ଲାସରୁ ଗ୍ଲାସେ ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ପିଇ ପାରୁନି ପୁରାଟା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାମଚରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଅଧିକା ଦେବେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଡାଇରିଆ ହବ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ORS ଦଉଥିବେ। ଏବେ ଡାଇରିଆ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଡାଇରିଆ ମଝିରେ ତାକୁ ସାଧା ପାଣି ବି ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ଯେତେ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ ଦେବେ ପିଲାକୁ ଡାଇରିଆ ସମୟରେ ସେତେ ଭଲ। ଖରା ଦିନରେ ବି ଜେନେରାଲି ପିଲାକୁ ବହୁତ ଲିକ୍ୱିଡ ଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ପଇଡ଼ ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ORS। ଘରେ ଆମେ ତୋରାଣୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ତୋରାଣୀ ଦବାନି ପିଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ 6 ମାସ ପରଠୁ 7 ମାସରୁ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ, ତୋରାଣୀରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗରମ ଦିନରେ ସେଇଟା ବି ପିଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇରିଆ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ORS ଦେବା, ଏଇ ORS କୋଉଠି ସବୁ ମିଳୁଛି? ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ମିଳୁଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ORS ଦ୍ରବଣ ଆମେ ଯୋଉ କରିବା, ସେଇ ଦ୍ରବଣଟାକୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ରଖି ପିଆଇ ପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ମାପଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ତାର ଭାଗ ମାପ, ଠିକ ପାଣି ରହିବନି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡର ମାପ ଯଦି ଠିକ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ୟାକେଟ ମିଶା ହବ, ସେଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ବଳି ଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ପୁଣି ନୂଆକି ବନେଇବେ। ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ବନେଇଲେ ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଖରାଦିନେ ଯୋଉ ସବୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମିଳିମିଳା, ହାଡଫୁଟି, ଗାଲୁଆ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ମାଉଥ ଡିଜିଜ, ଏସବୁ ରୋଗ ହଉଛି ଏବେ।
ମିଳିମିଳାର ଏବେ ଟିକାକରଣ କରାହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମିଳିମିଳା ରୋଗ ଏବେ କମ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଳା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ମିଳିମିଳା? ପିଲାକୁ 3-4 ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେବ, 102, 103 ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ନାଲି ନାଲି ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ହେଇ ଦେହ ଯାକ ମନ୍ଦା ଫଳିଯିବ। ମନ୍ଦା ହେଇକି ଫଳିଯିବ। ସେଇଟା ଯଦି ହେଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଗାଲୁଆରେ ସେମିତି ପିଲାର ଜ୍ୱର ହେବ, ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ 2 କାନ ପଟି ଫୁଲିଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା ସେଟା ଆଁ କରିପାରିବନି, କିଛି ଚୋବେଇ ପାରିବନି, ଖାଇବାରେ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ନୁହଁ, ବେଶୀ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପିଲାର ଜ୍ୱର ହେଲେ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ B କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା? ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ରୋଗ ହେଲେ ମେନ୍ ହେଲା ତାର ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ନ ହଉ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ପିଲାଟା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ, ପିଲାର ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବ। ତ ସେମିତି କମିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗଟା ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ଖାଇବା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ପିଲାର ଯେକୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ମା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରୋଗ ଆହୁରି ବଢିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ମା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ପାଣି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ମା ମାନେ ଭାବନ୍ତି କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ପିଲାକୁ ଆହୁରି ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଫୁଟା ପାଣି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଲଗା ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଟର ଥିବ ତାର ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ତୋରାଣୀ କାଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବେ, ଦହି ସରବତ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟରେ ORS ର ଲିକ୍ୱିଡ ମିଳୁଛି, ସେଇଟାକୁ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ORS ର ଲିକ୍ୱିଡଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପିଇବା ଦରକାର। ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଟା ରହେ ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା ଯଦି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଇଦର ପିଲାର ଦେହରେ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାକୁ କ୍ଷତି ବି କରିପାରେ। ଯଦି ORS କୌଣସି କାରଣ ନ ପାଇଲା ସେ, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ଏମିତି କିଛି କରିକି ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ଘରେ ଆରାମରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ଲୁଣ, ଚିନି। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇକି ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇବେ, ଆଉ ଟିପେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ଆଉ 2 ଟୋପା ଲେମ୍ବୁ ରସ। କାହିଁକିନା ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଏଥିପାଇଁ ପକା ହେଉଛି, ଟିକେ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପକେଇକି ଆରାମରେ ତାକୁ ଯେତେ ଥର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ସେତେଥର ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦହି ସରବତ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହାଡ଼ଫୁଟି ଏବଂ ମିଳିମିଳା ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହୁଏ। ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଲେ ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେବ, ତାପରେ ଦେହ ସାରା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ପେଟ ଆଉ ପିଠିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋଟକା ସବୁ ହେଇଯିବ। ଚିକେନ ପକ୍ସଟା ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, 3-4 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯାଏ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟା ବେଳେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ହେଇଯାଏ। କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଏନକେଫାଲାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେନ୍ ଫିଭର, ସେଇଟା ବି ହେଇଯାଏ, ନିମୋନିଆ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଆସେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗ ବା ଚିକେନ ପକ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ? ଚିକେନ ପକ୍ସ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ। ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଯେଉଁଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଏଟା କିଣିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେବନି। 15ରୁ 18 ମାସରେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍, ପୁଣି 4ରୁ 6 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ 99% ପିଲାକୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା। ଦେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଦିଆଗଲା, 5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ମନେ ନଥିଲା, ଏବେ ଦେବା, ତ ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ହେବନି। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫୁଟ୍, ମାଉଥ୍। ସେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ନିରାକରଣ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫୁଟ୍, ମାଉଥ୍ ଡିଜିଜ୍, ସେଟା ପୁରା ଚିକେନ ପକ୍ସ ଭଳିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ବାହାରିବନି ଫୋଟକା, ସବୁ ହାତ, ଗୋଡ଼, ପାଟି ଭିତରେ ସବୁ ଫୋଟକା ବାହାରିବ। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ପିଲାଟା ପାଟି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଘା ଗୁଡ଼ାକ, ପିଲା ଖାଇପାରେନି। ତ ନ ଖାଇପାରିଲେ ପିଲାର ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ହେବ। ପିଲା ଯଦି ସଲିଡ୍ ଖାଇପାରୁନି ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆକାରରେ ସବୁ ଦେବା। ଆଉ ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ଫୋଟକା ହୁଏ, ସେଇଟା ବେଶୀ କିଛି ହୁଏନି, ଟିକେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ବି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ରୋଗଟା ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରାୟ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ଜ୍ୱର ହେବ, ଆଖି ଧରେ, କାଶ ହୁଏ, ତା ସହିତ ପିଲାର ତଣ୍ଟି ବି ଧରିପାରେ, ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଫଳି ଯାଇପାରେ, ତା ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ହେଇଛି। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ଯେକୌଣସି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବା ଭାଇରାଲ ଫିଭରରେ ଅଭିଭାବକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଣିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ପଚାରିକି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଆଣି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେବେ କରିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଜ୍ୱର ଔଷଧ, ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଦେବା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଦେବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ରୋଗ ଭଲ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଦେବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗଟା ଯେଉଁଟା 4 ଦିନରେ ଭଲ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା 10 ଦିନ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ଆମ ଦେହକୁ ଯେତିକି ଭଲ କରୁଛି ସେତିକି ଖରାପ ବି କରୁଛି। ଖରାଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବଥ ବାହାରେ, ସେ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ଖରା ଦିନରେ ଆମର ଘିମିରି ବାହାରେ, ଛୁଆଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ବଥ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଘିମିରିଟା ଜନ୍ମ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ହୁଏ। ଗରମ ଦିନରେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ସେ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ଭିତରେ ଫୁଟକା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଧେଇ ଦେବା ସବୁଦିନ, ଆଉ ବେଶୀ ଝାଳ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବା। ଆଉ ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହଉ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ହଉ ଭଲରେ ପୋଛିବା। ପୋଛିକି ବହୁତ ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଉଡର ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପାଉଡର ମେଞ୍ଚା ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଇରିଟେସନ୍ କମ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଘିମିରି ବାହାରିବା କମିବନି। ତେଣୁ ବେଶୀ ପାଉଡର କିଛି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବେଶୀ କ୍ରିମ୍, ବେଶୀ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଘିମିରି ନ ବାହାରିବାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ଆମ ଚର୍ମ ଆମ ଶରୀରକୁ ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ପଶିବାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଖରାଦିନେ ଝାଳ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ସେଇଠି ଆମ ଚର୍ମରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଲାଖିଯାଆନ୍ତି, ଲାଖିକି ସେଇଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଲୋମକୂପରେ ବେଳେବେଳେ ପୂଜ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ବଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି ପୂଜ ହେଲା ତ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ। ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ? ଖରାଦିନରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର, ତା ପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତ ବହୁତ ହୁଏ। ଖରାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗ ହୁଏ ସେଥିରେ ପିଲାକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବ, ପିଲା ନିସ୍ତେଜ ଲାଗିବ, ଶୋଇ ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାର ଚେତା ବି ପଳେଇ ଯାଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ। ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ଅଂଶୁଘାତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମକୁ ଗଲେ ପିଲାର ଚେତା ପଳେଇ ଯାଇପାରେ କି ସିରିୟସ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଏକ୍ସଜସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଅଂଶୁଘାତରୁ ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ପିଲାକୁ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବ, ଭୋକ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବ, ପିଲା ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଅଂଶୁଘାତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ 10ଟାରୁ ଦିନ 4ଟା ଯାକେ ଖରାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଦେବା। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧେଇ ଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯେମିତି ତାର ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ନ ହୁଏ, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ପାଣି ପିଏଇବା ଆଉ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଖରାଦିନେ ପିଲାମାନେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ପିଲାଙ୍କୁ ହୁଏ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ? ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ପିଲାର ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହେବ। 2-4 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ପିଲାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଆଖି ହଳଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପିଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବାନ୍ତି ବି ହେଇପାରେ। ପିଲାର ଭୋକ ଟୋଟାଲି କମିଯିବ। ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ପିଲା ବହୁତ ନିସ୍ତେଜ ବି ଲାଗିବ। ଖରାଦିନେ ଏଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେଶୀ ହୁଏ? ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗଟା ପାଣିରୁ ଆସିଥାଏ। ପାଣିଟା ଦୂଷିତ ହେଲା କୌଣସି କାରଣରୁ, ପାଣିରେ ଭାଇରସଟା ମିଶିଗଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଜଣ୍ଡିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଜଣକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଜଣକୁ ହେଇଯାଏ। ପାଣିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସଟା, ସେଇ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ପାଣିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନଟା ଯାଏ। ଖରାଦିନରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋଉ ପାଣିରୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣିଟା ବି ଦୂଷିତ ହେଇଥିବ। କାମଳ ରୋଗଟା ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଖରାଦିନେ ବେଶୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଶୋଷ ହେଲା ସେଠି ବି ଯଦି ଭଲ ପାଣି ନଥିବ, ଦୂଷିତ ପାଣି ଥିବ। ଆହୁରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଉଚ୍ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପାଉଚ୍ ପାଣି ବି କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ, ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇଥିରୁ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପେ। ଡାକ୍ତର, ସେଠି ଆପଣ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅବସର ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଗାର୍ଡେନିଂ କରେ, ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣେ, ବହି ବି ପଢ଼େ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣ କେଉଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। କେଉଁ ଗୀତଟି କୁହନ୍ତୁ? ଭସା ମେଘ ମୁଁ ଯେ ଭାସି ଯାଏ ଦୂରେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୀତଟି ଶୁଣିବା।
नाचे झुमिरे आहा देई दूर पहाड़र चूड़ा झुमिरे नाचे झुमिरे नाचे धिगता धिगता तता धिगता तता नाचे धिगता धिगता तता धिगता तता अमानिया एक बण मैना कथा माने ना ना माने ना मुझे अमानिया एक बण मैना कथा माने ना ना माने ना एक नमहीन बण झरणा कहीं जाए तार नहीं ठिकाना नमहीन बण झरणा कहीं जाए तार नहीं ठिकाना तार नहीं ठिकाना जाने ना केबे दूर सागर को पाइबी खोजी केबे पाइबी खोजी अबा खोजी जीवी क्यों मरुभूमि रे अबा खोजी जीवी क्यों मरुभूमि रे कहा मन अभिमान मन वेदना किछि बुझे ना ना बुझे ना कहा मन अभिमान मन वेदना किछि बुझे ना ना बुझे ना मुहे तो मतो वाला खियाली झड़ा मुहे मो पहाड़ के मुहे तो मोरा मतुआला खियाली झड़ा नुहे मो कहार के नुहे तमोरा केही नुहे तमोरा आहरे मोर खियाली जीवन चाहूछि आजी अरे चाहूछि आजी खाली नाची नाची जीव मौसुमी रे खाली नाची नाची जीव मौसुमी रे हसाते घ मुझे हसी जाए दूरे मेरा आकाशरे नाचे झुमिरे आहा देई दूर पहाड़र चूड़ा छुईरे नाचे झुमिरे नाचे धिगता धिगता तता धिगता तता नाचे धिगता धिगता तता धिगता तता डाक्तर सेठी आपण तो आपण पसंदर गीतटी शुणिले पुणी आम फेरीजा आमर आलोचनार परिसर को जन्मरू 6 मासर पिला जो मैंने कि कथा कहि पारंतिनी तेणु गोटे जन्मरू 6 मास बयसर पिलार स्वास्थ्यर जत्न खरा दिने तार माँ किपरि नेबा उचित देखंतु जो माने जन्मरू 6 मास पर्यंत सेई पिला मानकर माँ माने शिशु माननकु माँ क्षीर ही देबे माँ क्षीर छड़ा पानी भी देबे नाही काईना जेते खरा हेले भी सेई शिशु माने बाहर को जाउ नाहंती से माने घर भितरे रहउचंती तेणु 80% पानी अछि माँ क्षीर रे सेतिकी शिशु पई यथेष्ट अधिका पानी आमे सेई शिशु को दबा नाही खाली माँ क्षीर दबा आ जेते बेले पिलाटी कांदिला सेते बेले दबा मिनिमम प्रति 3 घंटा रे पिला को माँ क्षीर पीएबा उचित माँ निजर जत्न नबा दरकार केमिति ना माँ पीबो बेसी पानी जेहेतु खरा दिन माँ को 1.5 गुणा अधिका पानी पीबा को पड़िबो 3 लिटर पानी पीबो खाली जे पानी पीबो सेमिति नुहे ता सहित तरल खाद्य जेमिति कि दही शरबत ठु आरंभ करी पइड पानी जेतेबेले जहा घरे अछि से ताको पीबो ता सहित निजर खाद्य पेयर जत्न करिवो आयरन आ कैल्शियम निहाती खाइबे आउ ता सहित प्रोटीन पई अंडा माछटा निहाती
ନିହାତି ଖାଇବେ। ପିଲାକୁ ଡେଲି ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ହାଲକା ପାଉଡର ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଡର ମୁହଁରେ ବେଶୀ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନାକ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫୁସଫୁସ ଯାଇକି ସେଟା କ୍ଷତି କରେ। ତ ମା ମାନେ ବି ଖରା ଦିନରେ ସବୁଦିନ ଭଲରେ ଗାଧେଇବେ। ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ଆଗରୁ ନିଜର ସ୍ତନକୁ ଭଲରେ ସଫା କରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ। ମାଟା ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ନ ରଖିଲେ ମାର ଦେହର ଯୋଉ ଭୂତାଣୁ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସେଟା ପିଲା ଦେହକୁ ଯାଇକି ପିଲାକୁ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ବା ରୋଗ କରେଇବ। ଡାକ୍ତର ସେଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖରାଦିନେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ପିଲାଟି କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଟୀକାକରଣଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରିବା, ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଟୀକାକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାର 70ରୁ 80% ରୋଗ କମିଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଟୀକା ଦେବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଟୀକା ମିଳୁଛି ତାକୁ ତ ଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଟୀକା ମିଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ହାଡ଼ଫୁଟି ଟୀକା, କାମଳ ରୋଗ ଟୀକା, ଟାଇଫଏଡ୍ ଟୀକା, ଏଇସବୁ ଟୀକା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାହାରୁ କିଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପିଲା କୌଣସି ସିରିୟସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ନିଜକୁ ସଫା ରଖିବା, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା, ଆଉ ସଫା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାର ଖାଇବାର ଯତ୍ନ ନେବା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଡାଲି, ଭାତ, ରୁଟି, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ଡାକ୍ତର ସେଠି ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଖରାଦିନେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।